मामला क्या है जी, आप धरने पे क्यों बैठे हो नगर कौंसिल के दफ्तर के बाहर? 5 साल हो गए। मैंने 2013 में ये मकान खरीदा था, ये नीले रंग वाला। उसके बाद मेरे पड़ोसी ने, जिसकी कि एक ही कॉमन वॉल है, इसके ऊपर मकान बनाना साथ में स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपने लालच की वजह से रेंट पे देने के लिए 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी। ये कॉमन वॉल होने की वजह से सर प्रेशर पड़ के मेरे पूरे घर के अंदर क्रैक्स आ गए हैं और सारी की सारी बिल्डिंग है जो बिल्कुल मेरे मकान जो है बिल्कुल ख़राब हो गया है। और सबसे बड़ा तो इन्होंने ये काम करा कि एक 5 बनी बिल्डिंग का पैसे लेके इन्होंने 2.5 फ्लोर का नक्शा पास कर दिया और ये बिल्कुल प्रूव्ड है क्योंकि हमने कागज़ दिए थे कोर्ट में 5 फ्लोर के और इन्होंने दिखाया है कि ये बिल्डिंग 2.5 फ्लोर की बनी। बट कौन से कोर्ट में आपने केस डाला था और कहाँ कहाँ पे जीते हो? डाला सर, खरड़ कोर्ट से हम जीते हैं, उन्होंने मकान के डिमोलिश होने के ऑर्डर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम केस जीते हैं, उन्होंने मकान के डिमोलिश होने के ऑर्डर दिए। बट जब भी ऑर्डर आता है, ये जो कमेटी ऑफिस है, ईओ सर है या जो भी हैं, आगे जो भी ऑफिसर है, टाइम पे अपनी कोई कार्रवाई नहीं करते। हाई कोर्ट में भी जब ये बात चल रही थी तो हाई कोर्ट ने सबके सामने बोला था, इन्होंने बोला कि नया गांव में बहुत सारी बिल्डिंग है, बोले कि एक बिल्डिंग से जिससे नुकसान होगा हम उसको देखेंगे, अगर किसी का मकान टूटता है तो हम उस बिल्डिंग के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। 100 चोर होते हैं सर, 100 चोर। तो क्या आप ये कहोगे कि 100 चोर है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ऐसा नहीं होगा सर, जिसकी चोरी पकड़ी जाएगी, जिसको पुलिस पकड़ लेगी, उसको सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਸਬਾ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਰਜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ क्यों ਪਿਆ? ਗੱਲਬਾत करते हैं। अच्छा, मामला क्या है जी, आप धरने पे क्यों बैठे हो नगर कौंसिल के दफ्तर के बाहर? नमस्कार जी सर, 5 साल हो गए। मैंने 2013 में ये मकान खरीदा था, ये नीले रंग वाला। और उसके बाद मेरे पड़ोसी ने, जिसकी कि एक ही कॉमन वॉल है, इसके ऊपर मकान बनाना साथ में स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपने लालच की वजह से रेंट पे देने के लिए 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी। इसमें बहुत सारे रेंटीज रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें किराएदार, उन्होंने कमरे में कमरे बनाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा किराएदार इसमें रखे हुए हैं। ये कॉमन वॉल होने की वजह से सर प्रेशर पड़ के मेरे पूरे घर के अंदर क्रैक्स आ गए हैं और सारी की सारी बिल्डिंग है जो बिल्कुल मेरे मकान जो है बिल्कुल ख़राब हो गया है। हमने पहले दिन से ही या नगर कौंसिल में शिकायत दी, एसडीएम ऑफिस में दी, डीसी को दी और इनके जो हेड ऑफिस है वहाँ पर दी, बट इन लोगों ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी और इस मकान को बनने दिया। और सबसे बड़ा तो इन्होंने ये काम करा कि एक 5 बनी बिल्डिंग का पैसे लेके इन्होंने 2.5 फ्लोर का नक्शा पास कर दिया और ये बिल्कुल प्रूव्ड है क्योंकि हमने कागज़ दिए थे कोर्ट में 5 फ्लोर के और इन्होंने दिखाया है कि ये बिल्डिंग 2.5 फ्लोर की बनी हुई है। और आप जाकर वहाँ पर बिल्डिंग को भी देख सकते हैं और फोटो में भी दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऊपर भी 5वां कमरा है। ये बिल्डिंग 5 फ्लोर की बनी हुई है, बट पैसा खाने के बाद इन्होंने 2.5 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी। और सर इतना चक्कर काट रहे हैं 5 साल से, कभी कोर्ट कभी यहाँ, कभी कोर्ट कभी यहाँ। कोर्ट जो है वो हर 2 महीने में हमें फैसला दे देता है। कोर्ट मानता है कि एक परिवार का एक टूटे हुए मकान में रहना सेफ नहीं है। बट कौन से कोर्ट में आपने केस डाला था और कहाँ कहाँ पे जीते हो? डाला सर, खरड़ कोर्ट से हम जीते हैं, उन्होंने मकान के डिमोलिश होने के ऑर्डर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम केस जीते हैं, उन्होंने मकान के डिमोलिश होने के ऑर्डर दिए। बट जब भी ऑर्डर आता है, ये जो कमेटी ऑफिस है, ईओ सर है या जो भी हैं, आगे जो भी ऑफिसर है, टाइम पे अपनी कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसकी वजह से कभी टाइम से एक्शन हो ही नहीं पाया और फिर आगे जो पार्टी है वो आगे चल जाती है।
पता नहीं भगवान जाने की रिश्वत खाते हैं या क्या होता है इन लोगों के साथ। इन्होंने कभी आज तक 5 साल में टाइम से कार्रवाई नहीं करी है। धरना की नीति क्यों अपनाई आपने, क्या लगता है क्या कि करें सर, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। अभी 2 महीने हो गए हैं हाई कोर्ट से फैसला आए हुए, उसके बाद जो है मते इन्होंने कहा कि मता में सारे एमसी डिसाइड करेंगे। सब एमसी ने डिसाइड कर लिया कि एक इलीगल बिल्डिंग है, उसको तोड़ने के साथ में कोई भी नहीं है, सब जो है इसके अगेंस्ट हैं। हाई कोर्ट में भी जब ये बात चल रही थी तो हाई कोर्ट ने सबके सामने बोला था, इन्होंने बोला कि नया गांव में बहुत सारी बिल्डिंग है, बोले कि एक बिल्डिंग से जिससे नुकसान होगा हम उसको देखेंगे। अगर किसी का मकान टूटता है तो हम उस बिल्डिंग के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और हर उस बिल्डिंग के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जिससे उसका नुकसान होता है। 100 चोर होते हैं सर, 100 चोर। तो क्या आप ये कहोगे कि 100 चोर है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ऐसा नहीं होगा सर। जो जिसकी चोरी पकड़ी जाएगी, जिसको पुलिस पकड़ लेगी, उसको सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए पहले भी नोट्स हो रखा है मेरे ख्याल आपके केस में, कार्रवाई नहीं हुई कोई कार्रवाई नहीं करते। ये इतना टाइम देते हैं उनको और कोई जो ये बनती कार्रवाई नहीं करते। जाके उस बिल्डिंग को देखते तक नहीं है, उसे 50-100 रेंटी रहते हैं, कैसे उसको खाली करवाएंगे, कैसे तोड़ेंगे? मैं ना उस घर को ठीक करवा सकती हूँ, ना मैं उसको रेनोवेट कर सकती हूँ, ना ही मेरे पास पानी का टैंक है। उसकी टाइलें टूटती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं। हर टाइम मैं एक डर में रहती हूँ कि अगर ज़्यादा बारिश आ गई तो कुछ भी हो जाएगा, मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान हो जाएगा। शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन के लिए कि कोई हादसा हो जाए, फिर ये शायद जाग जाएं। उससे पहले तो जागने वाले हैं नहीं। अच्छा, जिसका मकान आप बोल रहे हो, जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो वो कोई ऐसा वकील है जिससे कि ये आपके नगर कौंसिल वाले भी डरते हैं कि हाँ कार्रवाई नहीं करते? सर वो नगर कौंसिल वाले जाने और वो जाने कि उनके अंदर की क्या कार्रवाई होती है, क्या सेटिंग होती है कि ये उसके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं करते। क्योंकि मैंने ये देखा है, अखबार में पढ़ा था कि एक छोटा सा थड़ा बनता है इलीगल, तो उसको ये लोग जाकर तोड़ आते हैं। या पीछे एक बिल्डिंग बनी इलीगल थी, उसको लोग तोड़ आए। बट जिस बिल्डिंग के लिए हम 5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग इलीगल है, उसके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। पर आपने फिर ये धरना आज देना है या फिर रेगुलर रहेगा? मैं ये धरना हर रोज दूंगी, मैं हर रोज इनको जगाऊंगी कि प्लीज उठिए और जो बनती हुई कार्रवाई है वो करिए। मैं हर रोज यहाँ आकर बैठूंगी और मैं इन लोगों को कहूँगी, अब देखो 12 बज गए, एक तो ये ऑफिस में आए नहीं है अभी तक, और हर रोज मैं इनको जगाऊंगी कि प्लीज उठ जाइए। और जो लोग परेशान हैं, जो मेरे जैसे और लोग परेशान हैं, सबसे पहले तो मैं ही हूँ। मेरे बच्चे इतने ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, उनको मैं रहती हूँ, वो एकदम से मम्मी ये पत्थर गिर गया और वो सिर पे गिर गया, तो क्यों उस दिन का इंतजार करते हैं कि मेरे परिवार के साथ कोई हादसा होए और तब ये जागे और तब जाके कोई कार्रवाई करे। नवे ईओ साहब आए हैं, उनके साथ बात हुई है आपकी? नवे ईओ साहब के साथ बात हुई थी, वो थोड़े दिन आते हैं फिर कभी नहीं आते हैं। वो बोल रहे थे कि हम बनती कार्रवाई करेंगे, अभी देखेंगे, पता नहीं वो कब देखेंगे। अगला कदम क्या अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो? मैं तो सर यहीं बैठी हूँ, अगला कदम कोई उठेगा तो ठीक है, नहीं तो हर रोज तो यहाँ बैठूंगी। कभी तो फैसला होगा, कभी तो न्याय होगा, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ कि आई वॉन्ट जस्टिस। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 3-4 ਜਸਟਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਓ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਈਓ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਓ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੂਮ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ कि अगर ईओ साहब इत्थे रूम च मिलते हैं, क्योंकि इसका लाइव बिल्कुल तुहानूं दिखा रहे हैं, लाइव जी प्रोग्राम दिखा रहे हैं, उसदे ईओ साहब की कुर्सी बिल्कुल खाली पई है। आ सुमित दिखा दो, आ देखो इत्थे ईओ साहब किहदे नाल करिए तां इन्हां दा कोई इत्थे मिलदा है जिम्मेवार अफसर, तो उहदे नाल गलबात करन दी कोशिश करांगे। ईओ साहब तां आए ही नहीं मेरे ख्याल, तां होर जिहड़े अधिकारी ने उन्हां नाल गलबात करदे हां कि वो इस बारे क्या कहंदे ने। अच्छा, कोई आया हुआ है? ईओ साहब तो आए नहीं, कोई सीनियर अफसर आया हुआ है यहाँ पे आपका? अफसर तो ऊपर होने सर, ऊपर होंगे जय सर ना आए हो शायद। कौन है ऊपर बैठे? जय अकाउंटेंट सर आए हुए हैं। हाँ ऊपर आए। ठीक है, बिल्कुल ऊपर देखते हैं, कहते ऊपर कोई अफसर बैठा है ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ
ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਬਾਈ ਜੀ? ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਕੋਈ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਡੀਓ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ? ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਸਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3-4 ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 5 ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਲੇਖਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਜੇ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਜ਼ਰੂਰ, ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 5 ਮੰਜ਼ਿਲ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇੜਾ ਆ ਗਈਆਂ, 3 ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆਗਾ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਬੇਦ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਵੇਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਸੁਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ HN1 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਹਲੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਈਲ ਦੇਖਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦਾ। ਮਾਨ ਜੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹਲੇ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰ। ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ 20 ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 21 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਤਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਹਲੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ 30/6 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਸੀਟਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ, ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਨੀਮਾ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਾ ਦਾ 30/6 ਨੂੰ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿੱਤਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ।
ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਰ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 30/6 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਲੋਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਠੀਕ- 30/6 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਈਓ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ।